पंजाब चैनल देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करदा। दर्शकों लगातार किसानी अंदोलन दे विच डटे हुए तो तुहानूं अपडेट दे रहे हैं। तुसीं देखो कि इस किसानी अंदोलन दे विच जिउं-जिउं अंदोलन वधदा जा रहा, जिउं-जिउं दिन बीतदे जा रहे ने, उसे तरह इस किसानी अंदोलन दे विच संघर्ष आ तिखा हो रहा ते वध चढ़ के समूलीयत जिहड़ी लोकां दी हो रही है। तुहानूं असीं दसना चाहुंदे आ कि साडे नाल वीर मजदूर ने, जिथे असीं तुहानूं दस्सिया कि पूरे पंजाब दे विच कृषि अवार्ड जिहड़े कि प्राइम मिनिस्टर ने आप इन्हां नूं दित्ता सी, वो भी इत्थे पहुंचे होए आ ते 26 तरीक नूं दस्सिया जा रहा कि उन्हां वल्लों एक कृषि अवार्ड है जिहड़ा वो वापस कीता जाऊगा। असीं इन्हां नाल गलबात करदे हां। गलबात करन तों पहिलां साਂਝਾ पंजाब मैं सुरजीत सिंह पिंड साधूगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब का रहने वाला। मैं पिछले लंबे समय तो प्रदूषण नूं हटाउणा, पानी नूं बचाउणा ते शहरां नूं हटाउणा खाद पदार्थां दे विचों उहदे उत्ते बड़ा वड्डा घोल कीता। पिछले 20 साल दे विच बहुत सारे लोगों नूं सुचेत करके लाया। पानी फुहारे सिस्टम नाल अपने फार्म ते लाउणा शुरू कीता है। ऑर्गेनिक खेती शुरू कीती है। सब तो पहला किसान आ जिन्हें 20 साल पहलां पराली नूं अग लाउणी बंद कीती सी। ये सारा कुछ ते चलदियां मैनूं CM साहब ने भी अवार्ड दिता और देश के प्रधानमंत्री ने कृषि डे मनाया पूरे इंडिया दे विच ते पंजाब दे विच मैनूं कल्ले किसान नूं कृषि कर्मन अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। लेकिन अज ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹ 9 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 100-125 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ देश दे विच बुरा हाल हो जाएगा। सारे मुल्क दे चंद हत्थां दे विच दिता जा रहा। असीं आपदा वो इंसान आ जिन्हां ने देश नूं आज़ादी लैके दित्ती। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ देश ਦੀਆਂ सरहदां ते राखी करते ने, देश की रखिया करते ने, देश का असीं ढिड भरदे हां और असीं शांतमई अंदोलन ये चला के आओ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ नहीं है कानून, साढ़े ते ठोसे गए ने। असी एक छोटी जी मंग लैके रखी है कि साढ़े वो कानून ने तुसी सानू नहीं चाहिए, तुसी वापस ले लो ते असी आपदा संविधान के दायरे च, कानून के दायरे च रह के फिर देश की उस तरह तरक्की करन लग जाइए, खुशी खुशी कर जाइए। अज साडे बजुर्ग, बच्चे, मावां अज 1 डिग्री 2 डिग्री टैंपरेचर ते ठंड दे विच इत्थे 3 महीने तो वध समा हो गया है ते सरकार नूं की पता नहीं। सारी दुनिया अगे साडे देश का सिर झुक रहा है। जिस देश का अन्नदाता अज सड़कों ते बैठा है, और किड्डी क मंग है कि सानू ये कानून नहीं चाहिए, तुसीं वापस ले लो, सानू काम करन दिओ, सानू देश की सेवा करन दिओ। असीं कोई लड़न नहीं आए, असीं तां कानून दे राखे हाँ, देश दे राखे हाँ, देश का ढिड भरन वाले इंसान हाँ। तो सानू मारो ना, साडे ये तीनों कानून वापस करके। जी तुसीं देखो कि ਜਿਹੜੇ भी अवार्ड है, नैशनल अवार्ड ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਦਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 75 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੇਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖੂਨ ਮਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਮੜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਵਾਦ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜੀ GDP 9 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ GDP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਾਰਡ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਉਪਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ TA DA, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ? ਕਦੇ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ TA DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ MSP ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 1-2 ਕਿੱਲੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, EMPLOYMENT ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਾਮ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡੇਗ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬੈਰਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਰਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਲੰਡਰ 800-900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਮ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ। ਜੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।